This is NCERT Class 10 Maths and Tamil. My Chinese Maths is my channel's name. See here, we are moving on to 15th sum. A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing on the top of the tower observes a car at an angle of. You get man standing at the top of the tower. I'll start from the beginning and draw to you. See here, இங்க பாருங்க man standing. இப்போ foot of the tower வந்து இங்க இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. The tower ஓட height. இங்க ஒரு man நிக்கிற அப்படி இங்க இருந்து he observes a car at an angle of depression of. See depression னா என்ன சொன்னேன் இங்க இருந்து I line இருந்து இந்த கீழ நோக்கி பார்க்கக்கூடிய பார்வை that is 30 degrees. Understood? அப்ப இது 30 னா இதுவும் 30 degrees. Understood? Which is approaching the foot of the tower at a uniform speed 6 seconds later. Understood? The angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. இப்போ to reach the foot of the tower. Time taken by the car. நம்ம என்னதான் கண்டுபிடிக்கணும்? இது வந்து 6 seconds கழிச்சு இங்க போயிருது. இப்போ நீ முதல்ல என்ன பண்ணனா இது A, இது B, இது C, இது D ன்னு வெச்சுக்கோடா. இப்போ CD ல இருந்து இங்க இருந்து இங்க போகிறதுக்கு அவன் 6 seconds எடுத்துறாங்க. இப்போ இந்த டைம் தான் கேக்குறாங்க. Reach the foot of the tower from this point. அப்ப இதுவும் டைம் தான் கேக்குறாங்க. இந்த டைம் என்னன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா see here speed is equal to we know that speed is equal to distance by time. Understood? அப்ப இந்த distance calculate பண்றதா இருந்தா speed into time. நான் speed நான் என்னன்னு வெச்சுக்கிறேன்னா v ன்னு வெச்சுக்கிறேன். Let the speed constant speed be v kilometers per hour. V kilometers per hour. இப்போ ஆக்சுவலாக இது வந்து இல்லை எதுவுமே நம்மளுக்கு தரல கிலோமீட்டர்ஸா மீட்டர்ஸா எதுவுமே தரல நம்ம வந்து ஜஸ்ட் we are having this as kilometers per hourனு வச்சுக்கோ இப்போ ஆனால் இது வந்து செகண்டில் இருக்குது அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்போ மீட்டர் பெர் செகண்டில் கூட வச்சுக்கலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பீடு வந்துருச்சு இப்போ டைம் வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க 6 seconds. திஸ் இஸ் நத்திங் பட் செகண்ட்ஸ் எஸ்ன்னா உடனே வந்து ஸ்பீடுன்னு நினச்சிக்காத 6 seconds. அப்ப 6 seconds இத நீ முழுசாவே எழுதிக்கோங்க நிறைய பேர் இத குழப்பிக்கிறா understood அப்ப speed is equal to v meters per second அப்போ உனக்கு distance is equal to what speed into time. Understood? D is equal to 6v. Here it is 6v. Understood? அப்ப இந்த time is equal to என்ன வரும் time is equal to இந்த time வந்து முதல்ல இந்த டைம்னு போடாத இந்த டிஸ்டன்ஸ்னே போடுக்கனா அப்புறமேல் இந்த டைம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த distance is equal to D is equal to S into T. S into T னா Sங்கிறது என்ன இங்க V இது வந்து V into T. Understood? V into T. நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சா இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா you have to find out the values. Understood? Therefore tan 30 degrees. Understood? Tan of 30 இதை மட்டும் calculate பண்ணும்போது opposite side AB by understood AB by C here BD. AB by BD that is 1 by root 3 is equal to AB we don't know nothing you know understood இது AB ன்றதை அப்படியே வெச்சுக்கோடா BD வந்து என்னன்னா 6V plus VT understood 6V plus VT therefore AB is equal to 6V plus VT divided by root 3 இது அப்படியே வெச்சுக்கோங்க understood இப்போ next என்ன பண்ண போறீங்கன்னா இந்த tan 60 ஏ கண்டுபிடிக்கிறீங்க இதவல இருந்து அப்போ tan 60 is equal to AB by இந்த BC மட்டும் போடுறீங்க புரியுதாமா AB by BC that is equal to AB by BC is nothing but VT. Tan 60 is equal to what? Root 3. Root 3 into VT is equal to AB. இப்போ இந்த ரெண்டுத்துலயுமே என்ன தெரியுதுன்னா AB ரெண்டு இடத்துல இருக்கு அப்ப இத வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் understood VT கண்டுபிடிக்கலாம் understood we are going to equate both the one 6V plus VT divided by root 3 is equal to root 3 into VT. Therefore 6V plus VT is equal to root 3 into root 3 3VT. Understood? அப்போ உனக்கு என்ன வரும் கண்ணா 6V is equal to 3VT minus VT னா இங்க பாரு 3VT minus VT னா 2VT is equal to 6V. Therefore 2VT is equal to 6V னா therefore T is equal to 6V by 2V.
இது கேன்சல் இது அடிஞ்சிரும். அப்போ வாட் இஸ் த ஆன்சர்? t is equal to 3 seconds. t is equal to 3 seconds. Therefore the answer is நம்ம உனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வேணும். இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன வரும் உனக்கு? ஆக்சுவலா இது 3 seconds. இது எஸ்ன்னு போட்டுறாத 3 seconds. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் is equal to v into t ஆகனா அப்போ வாட் இஸ் த ஆன்சர் ஹியர்? ஆக்சுவலா உனக்கு ஆன்சர் வந்து 3 seconds வந்துருச்சு. டைம் டேக்கன் பை this point to this point traveling distance is 3 seconds. Understood? Yes. இல்ல எதுவும் ரொம்ப கஷ்டமாலாம் இல்ல கண்ணா. இப்போ நம்ம எல்லா இடத்துலயும் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க, இங்க வந்து டைம் மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. therefore இத 6 seconds வச்சிட்டீனா இத வந்து 6 seconds ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்னன்னு வெச்சுக்கணும்? 6 into v. distance is equal to speed into time. அப்ப 6 into v ன்னு வெச்சுக்கறேன். next tan 30 வெச்சு இத ஃபுல்லா போடுற. அப்ப 6v plus vt. 6v plus vt by root 3. அப்புறம் tan 60 வச்சு vt மட்டும் வரும். அப்ப ரெண்டுத்துக்குமே ab வரும்போது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணும்போது உனக்கு vt 3vt பண்ணும்போது 2vt is equal to 6v வருது. அப்ப 2 இதுவும் கேன்சல் ஆகி 3 ஆயிரும். vv கேன்சல் ஆயிரும். அப்ப 2 is equal to 3 seconds. Sorry, t is equal to 3 seconds. Understood?